पुरख भगवान। दासन दास कहे जन नानक, जेहा तू कराए तेहा हों करी बख्यान। परम सन्मान जोग जुगो जुग अटल तख्त चवर दे मालक, गरीब नवाज सतगुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सुभाएमान सत संगी जनों, गुरु बख्शी फतेह बुलाओ। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह का जीवन विचारदे हां। सतगुरु महाराज ने पहली उदासी बहुतात विच वो हिंदू तीर्थां वाले पासे कीती, दूजी उदासी सुमेर पर्वत वल गए ते तीजी उदासी विच सतगुरु महाराज पाकपटन अगा मक्का मदीना, फिर महाराज हसन अबदाल बगदाद बेअंत थावां ते रहमतां बरताउंदियां वापस तलवंडी की धरती ते पहुँचते हैं। गुरु की जिहड़ी वडियाई वो बेअंत है, पूरे की वडियाई अधूरा कदी नहीं कर सकता। तीजी उदासी विच महाराज मैं एक बेनती होर कह दिया, चेता रखियो जदों तलवंडी आउंदे है, इस तो पहला महाराज ऐमनाबाद सैदपुर भी आए है। ऐमनाबाद नूं सैदपुर आख्या जांदा है। इत्थे महाराज पहला भी आए सन, गए सन। जदों सतगुरु महाराज भाई लालो दे घर जांदे है ते मलक भागो अत दा अहंकारी है, जिहदे सामने कोई बोलदा नहीं सी। सतगुरु उद मलक भागो नूं उहदे सामने एक गल समझाउंदे है भी आ जिहड़ा तेरा भोजन है ये ब्रह्म भोज नहीं, ये चरम भोज है। ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ जीवन की तस्वीर समझाउंदे है, तू किवें खून नोचिया, किवें लोकां दीयां हड्डियां पी के ते ये तू ब्रह्म भोज करी जा रहे हैं। उदों मलक भागे नूं रब्बी उपदेश दिता सी, पर तीजी उदासी ते वापस आउंदियां महाराज इत्थे ऐमनाबाद सैदपुर आए सन। उदों जिहड़े इत्थों के लोग सन ना, पठान लोग बहुतात विच वो परमात्मा नूं भुला के केवल ते केवल ऐसो इशरत की जिंदगी बतीत कर रहे सन। महाराज गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह साहब पिछों वेख आए सन कि जिहड़ा बाबर है, बाबर पूरी तैयारी बनी बैठा है ते उन्हें मन मनाया होया है भी वो ऐमनाबाद दे सैदपुर दे लोकां ते हमला करेगा। मैं अज भी बेनती करना, कई बार गुरु ने जिहड़े मार्ग दसे ने, जिस गल दा हल जिवें होना चाहिए वो उवें ही होना है। जदों ऐमनाबाद के लोगों नूं सैदपुर के लोगों नूं पता लग्या भी बाबर आ रहा है, याद रखो इत्थों दे लोग उहदा मुकाबला करन दी बजाए कुछ पीरां ते भरोसा कर लेंदे हैं। ते अगों जिहड़े पीर लोग सन उन्हां एक गल आखी भी असीं मंत्र फेर देवांगे, बाबर दे जिन्ने सिपाही ने जिन्ने एहलकार ने सब अन्ने हो जाणगे, तुहाडा कुछ नहीं बिगड़ेगा।
ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ, ਬਾਬਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਐਮਨਾਬਾਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੇਹੱਦ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। 1521 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਕਾਟ ਉਜਾੜੇ, ਲੁੱਟ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰ ਫੇਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਨਾ ਚੱਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਮੁਗਲ ਅੰਨਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਆਖਰ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਟੀ ਹੂੰ ਪੀਰ ਬਰਜ ਰਹਾਏ, ਜਾ ਮੀਰ ਸੁਨਿਆ ਧਾਇਆ, ਕੋਈ ਮੁਗਲ ਨਾ ਹੁਆ ਅੰਧਾ, ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਰਚਾ ਲਾਇਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਨਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਮੁਗਲ ਪਠਾਨਾ ਭਈ ਲੜਾਈ, ਰਨ ਮੈਂ ਤੇਗ ਬਗਾਈ, ਓਨੀ ਤੁਪਕ ਤਾਨ ਚਲਾਈ, ਓਨੀ ਹਸਤ ਚੜਾਈ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੰਗੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਸਨ, ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ, ਵਕਤ ਤੇ ਚੱਲੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮਾਲਾ ਪਕੜ ਕੇ, ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਮਾਰਗ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦਾ ਵੀ ਧਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਚਨ ਆਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਸਨ ਐਮਨਾਬਾਦ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਕੇ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬਹਿਣ ਦਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ, 1 ਲੱਖ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਦੂਰ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਾਬਰ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ ਸਿਰ ਸੋਹਨ ਪੱਟੀਆਂ, ਮੰਗੀ ਪਾਏ ਸੰਦੂਰ, ਸੇ ਸਿਰ ਕਾਤੀ ਮੁੰਨੀਆਂ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਧੂੜ। ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਬੇਪਤੀ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹਾਲ ਬਣਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਨੇ ਕਈ ਦਿਨ ਕਹਿਰ ਵਰਤਾ ਕੇ ਕਈ ਮਾਰ ਕਾਟ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਵਾਲੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਸੈਦਪੁਰ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਐਮਨਾਬਾਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਏ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਤਲਵੰਡੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਭਲਾ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਰਸ ਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਬਾਬਰ ਇੱਥੇ ਆਏਗਾ, ਉਹਨੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਮਾਉਣੇ ਹੈ, ਤੇ ਹਜੂਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰਜਣਾ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਬਣਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਮਰਦਾਨੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਬਾਬ ਵਜਾਈ, ਕੁਝ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਬਾਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਸੁਖ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਵੀ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਰ ਦੇ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਬਰ ਜਾਣਸਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਹੈ
ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਕੇਵਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਬਰ ਦੇ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਬਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਪਿਆਲਾ, ਕੀਮਤੀ ਪਦਾਰਥ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਆ ਕੀਮਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਪਿਆਲਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ ਬਾਬਰ, ਪੀ ਕੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਕੇ ਮਸਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੀ ਅਸੂਲ ਬਣਾਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਮਾਣੋ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰ ਹੋ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਾਪ ਕਮਾਉਣਾ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਜੀਵਨ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਲਾ ਕੇ ਪਾਪ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਧਰਮ ਕਮਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈ। ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਮਨਾਬਾਦ ਸੈਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਧੁਪਣ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਚਨ ਆਖੇ ਸਨ, ਪਹਿਲਾ ਕਰਮ ਇਹ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਬਾਬਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ 52 ਰਾਜੇ ਰਿਹਾ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬਰ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਬੇਅੰਤ ਲੋਕੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਵਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਜੀ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬੜੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਉਹਨੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਾਬਰ ਦੀ ਕੈਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਧਰਮੀ ਬਣਾਇਆ, ਰੱਬੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇਥੋਂ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤਲਵੰਡੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ। ਤੀਜੀ ਉਦਾਸੀ ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਆਏ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, 1521 ਈਸਵੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਜੀ ਉਦਾਸੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਸਾਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਉਦਾਸੀ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਦੋਂ ਕਰ ਗਏ, ਦੂਜੀ ਉਦਾਸੀ ਤੋਂ ਆਏ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਦੋਂ ਕਰ ਗਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਉਦਾਸੀ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਪੱਕਾ ਹੀ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕਰ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਦੇ ਅੰਦਰ 2-3 ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਅਜੀਤਾ ਰੰਧਾਵਾ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਦੋਧਾ, ਜਿਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਦੋਧਾ। ਤੀਜਾ ਇੱਕ ਕਰੋੜੀ ਮੱਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜੀ ਮੱਲ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
परिवार हुंदा है, खेत बन्ना हुंदा है, वो अपना टिकाना उत्थे ही करदा है। हुण गुरु नानक साहब महाराज ने सतगुरु दा परिवार, सतगुरु दा कारोबार, सतगुरु दी अपनी जमीन प्यो दादे दी ओते राय भोए दी तलवंडी है। पर गुरु नानक साहब महाराज राय भोए दी तलवंडी नूं तां भी छड्ड के करतार दे नाम ते जिहड़ा नगर वसाया है, जिथे किसी नाल वितकरा नहीं है, कोई जात पात नहीं है, केवल ते केवल करतार नूं मनण वाले भले पुरुष रहिंदे है। ये नगर महाराज ने रावी दे कंढे वसाया। ये फिर चेता रखो, इत्थे भाई दोधा, अजिता रंधावा, करोड़ी मल, इन्हां ने बड़ी सेवा की। महाराज ने इत्थे नगर वसाउण वेले घर बनवाए। उदों बहुते लोग तलवंडी तो उठ के, कुछ सुल्तानपुर तो उठ के, कुछ होर गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह नाल बहुता नहीं करन वाले इन्हां थावां तो उठ के पक्का ही करतारपुर साहब आ गए। भाई गुरदास जी ने एक बचन लिखे है, करतारपुर दो ही गल्लां हुंदियां, एक ते उत्थे लोग किरत करते हैं सवेर तो लैके शाम तक। दूजा भाई गुरदास जी बचन वरतते है, कह लगे सोदर आरती गाविए, अमृत वेले जाप उचारा। कह लगे उस धरती ते शामा दे वेले सोदर दा पाठ, उस परमात्मा दी आरती दे बोल ते अमृत वेले उत्थे जपजी साहब दा पाठ ते विचार हुंदी है। दो ही कर्म ने सवेर शाम करतारपुर दे लोग गुरु नानक साहब जी दे चरण शरण विच आके रबी उपदेश रब दी सिफत करते हैं, दिने वो अपनी किरतकार करते हैं। ते तुहानूं पता होवे, ये भी मैं बेनती कह देवां, गुरु नानक साहब महाराज ने इत्थे आके अपना जिहड़ा लिबास है, जिहड़ा अपना बन है, वो भी गृहस्थियां वाला पा लिया है। भाई गुरदास जी ने यह भी शब्द वरते, फिर बाबा आया करतारपुर, पेख उदासी सगल उतारा, पैर संसारी कपड़े मंजी बैठ किया अवतारा। यदा भाव है, क्योंकि सतगुरु जिन्नियां उदासियां ते गए, जिहो जे लोकां विच जांदे सी, सतगुरु ओहदा लिबास पाउंदे सी, उन्हां लोकां विच जाण दे लई, उन्हां नूं समझाउण दे लई। जदों गुरु नानक साहब करतारपुर आए, फिर उदासियां वाला बाणा उतार के केवल ते केवल गुरु नानक साहब ने गृहस्थियां वाला सादा बाणा, किरतकार करन वाला गुरु नानक साहब ने पहने है। इत्थे बेअंत रहमत, कदी उत्ते लम्मा जिक्र है। भाई गुरदास जी नूं पढ़ो, 20 सिखां दा उन्हां दा जिक्र कीता होया है अपनी वारां अंदर, जेड़े इत्थे सिर कढ आगू सिख ने। बेअंत संगतां इत्थे गुरु नानक साहब दे चरनां विच दूर दराड़े तो आके जदों पता लग्या मनुखता नूं कि सतगुरु ने हुण अपना पक्का टिकाणा करतारपुर साहब कीता है, ते बेअंत लोग सवेर तो लैके शामा तक गुरु नानक साहब के चरणों में रब्बी उपदेश लैन आउंदे है। 18 साल का समा तुहानूं चेता रहे, 1521 तो लैके 1539 तक 18 साल का जिहड़ा अखीरला समय बहुता गुरु साहब ने करतारपुर साहब भी बसाया है। इत्थों ही महाराज जिन्हों असी चौथी उदासी शब्द वरतने हैं, वो इत्थों ही महाराज जाते हैं चौथी उदासी नूं। वो जाते कदों है? अचल बटाले की धरती ते, गुरदासपुर के लागे है बटाला, बटाले की धरती ते शिवरात्रि का मेला है। उस एक मंदिर बनया होया है,
ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋਗੀ ਪੀਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੇਅੰਤ ਜੋਗੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੇ ਹੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਹੋਏਗਾ ਬਟਾਲੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੇ ਘਰੋਂ ਉਹ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨੇ। ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਵੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਘਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਟਾਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਪਹਾੜ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਅੰਤ ਲੋਕ ਆਏ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਗਏ, ਹੁਣ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨਾਲ, ਪੀਰਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਸੁਨ ਮੇਲਾ ਸ਼ਿਵਰਾਤ ਦਾ, ਬਾਬੇ ਅਚਲ ਬਟਾਲੇ ਆਈ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਕਾਰਨੇ ਉਲਟ ਭਈ ਲੁਕਾਈ। ਜਦੋਂ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੌਖਾ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜੋਗੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਬਾਬੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਰਬਾਬ ਵਜਾਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਜੋਗੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਲੋਕ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਰੱਬੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਜੋਗੀਆਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਈਰਖਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਲੋਕ ਉੱਠ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਤੀਜੀ ਮੰਡਲੀ ਆਈ ਜਿਹੜੇ ਨੱਚ ਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਡ ਉੱਡ ਰਾਵਾ ਝਾਟੈ ਪਾਏ, ਵੇਖਿਆ ਲੋਕ ਹੱਸੈ ਕਰ ਜਾਏ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਘੁੰਗਰੂ ਆਦਿਕ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਨੱਚ ਕੇ ਇਵੇਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਏ, ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋਗੀ ਹੈ, ਤੀਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀ ਮੰਡਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਬਾਟਾ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਦੇ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਨੱਚਦੇ। ਉਹ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਚਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਵੇਂ ਸ਼ਰਧਾ ਵੇਖ ਕੇ ਪੈਸੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਾਟਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨੱਚਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਧ ਜੋਗੀ ਨੇ ਬਾਟਾ ਲੁਕਾ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਛੁਪਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਾਟਾ ਲੁਕਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਟਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਲੁਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੱਚ ਕੇ ਹਟੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉਹ ਬਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਪਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਡਲੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਟਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਮਾਇਆ ਵਾਲਾ। ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੀ, ਤੀਜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੀਜੇ ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਨੱਚਣ ਵਾਲੀ ਮੰਡਲੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੇ ਬਾਟਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੱਢ ਲਿਆਉਣ, ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਵਾਕਈ ਰੱਬੀ ਫਕੀਰ ਨੇ।
ਜਾਂ ਬਾਟਾ ਸਿੱਧ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਸੀ ਵੀ ਬਾਟਾ ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਲੁਕੋਇਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਇੰਨੀ ਸੱਤ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਟਾ ਲੱਭ ਲਵੋ। ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਆਖਿਆ। ਸਿੱਧ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਤੁਹੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਭੰਗਰ ਨਾਥ, ਉਹਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਟਾ ਆਪਾਂ ਦੱਬਿਆ ਬਾਟਾ ਕੱਢ ਲਿਆਓ। ਅਗਾਂਹ ਜਦੋਂ ਜੋਗੀ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਟਾ ਉੱਥੇ ਲੱਭਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਟਾ ਨਾ ਲੱਭਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬਹੁਤ ਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਬਾਟਾ ਨਾ ਲੱਭਿਆ। ਆਖਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਥੋਂ ਤੇ ਬਾਟਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਟਾ ਹੈ ਮਾਇਆ ਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੱਭਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਗੱਲ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦਾ ਤੇ ਕੁਛ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਟਾ ਦੱਬਿਆ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਨੱਚਣ ਵਾਲੀ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਟਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਧ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੀਵੀਆਂ ਪਾ ਗਏ। ਸਿੱਧਾਂ ਦਾ ਇਵੇਂ ਵਸ ਨਾ ਚੱਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਿੱਧ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਖਾਦੀ ਖੁਣਸ ਜਗੀਸਰਾ, ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ ਸਭੈ ਉੱਠ ਆਈ, ਸਾਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਪੁੱਛੇ ਜੋਗੀ ਭੰਗਰ ਨਾਥ ਤੋਏ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਕਾਂਜੀ ਪਾਈ। ਰਿੜਕਿਆ ਚਾਟਾ ਦੁੱਧ ਦਾ, ਰਿੜਕਿਆ ਮੱਖਣ ਹੱਥ ਨਾ ਆਈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਹੈ ਸਿੱਧ ਲੋਕ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕਾਂਜੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਖੱਟਾ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦੇ, ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਫਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਗਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਵਾਲਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਚੰਗਾ ਬਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਤੇ ਇਵੇਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕਾਂਜੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਬੜੇ ਬਾਰੀ ਇਹ ਧਰਮੀ ਲੋਕ, ਧਰਮੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਾਂਗੇ ਪਰ ਧਰਮੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜੋਗੀ ਲੋਕ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤ ਜੀਵਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਜੀਵਨ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤ ਇਹ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਭੰਗਰ ਨਾਥ ਨੇ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਲਿਓ ਇਸੇ ਗ੍ਰਸਤ ਦੀ ਪਦੈਸ਼ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਕਿਰਤ ਤੇ ਗ੍ਰਸਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਦੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿੱਡੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕਿਰਤਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਗ੍ਰਸਤੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਆਖਰ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਘੱਲਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭੰਗਰ ਨਾਥ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੀ ਮਾਓ ਕੁਚੱਜੀ ਆਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇਰੀ ਮਾਤੀ ਭੈੜੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ
ਗ੍ਰਸਤੀ ਬਹੁਤ ਭਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲ ਕੇ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਵੀ ਗ੍ਰਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਦੇ ਹੋ। ਬੇਅੰਤ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਚਰਚਾ ਬੈਠ ਕੇ। ਜੋਗੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨੀਵੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਐ। ਤੀਜਾ ਕੰਮ, ਜੋਗੀਆਂ ਕੋਲ ਥੋੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਐ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਚਾਦਰ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਸੋਟਾ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਾਈ। ਜੋਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਖਿੱਚ ਲਈਆਂ। ਜੋਗੀ ਫਿਰ ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੱਲੀ ਨਾ। ਇਵੇਂ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਿਵਰਾਤਰੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਅਚਲ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਬਾਣੀ ਵੀ ਉਚਾਰਦੇ, ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ। ਸਿੱਧ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਲ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਿੱਧ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਨੀਆ ਸਾਗਰ ਦੁੱਧਰ ਕਹੀਐ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਪਾਈਐ ਪਾਰੂ, ਚਰਪਟ ਬੋਲੇ ਔਦੂ ਨਾਨਕ ਦੇਹੋ ਸੱਚਾ ਵਿਚਾਰੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਸਾਗਰ ਤਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਚਰਪਟ ਨਾਥ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਉਚਾਰਦੇ ਆ, ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਨਿਰਾਲਮ ਮੁਰਗਾਈ ਨੇ ਸਾਣੇ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਰੀਏ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਖਾਣੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮੁਰਗਾਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਖੰਭ ਨਹੀਂ ਭਿੱਜਣ ਦਿੰਦੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਚਿੱਤ ਕਰੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਇਵੇਂ ਬਣਾ ਲਵੋ। ਰਹੋ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਰਹੋ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਰਹੋ ਵੀ ਨਿਰਲੇਪ। ਇੰਨਾ ਨਾ ਖੁੱਬੋ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਭੁੱਲ ਜਾਏ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਚਿੱਕੜ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਵੇਂ ਜਿਉਣਾ ਸਿੱਖ ਲਵੋ। ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਹੈ। ਗੋਸ਼ਟ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਚਰਚਾ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 114 ਸਵਾਲ ਨੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਲੰਮੀ ਚਰਚਾ ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਅਚਲ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਝੁਕ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ, ਸਿੱਧ ਬੋਲਨ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ, ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਉਵੇਂ ਚੇਤਾ ਰੱਖ ਲਓ, ਸਿੱਧਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਗੋਰਖ ਮਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਨਕ ਮਤਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅਚਲ ਬਟਾਲੇ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਲੀਪੁਰ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋਗੀਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਚੌਥੀ ਉਦਾਸੀ ਹੈ, ਮੁਲਤਾਨ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਮੁਲਤਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਜੇ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਹੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ
ਉੱਘਾ ਅਸਥਾਨ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਕੀਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਪੀਰ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਹਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਐ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੁੱਧ ਦਾ ਬਾਟਾ ਭਰ ਕੇ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਘੱਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਾਬੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਆਖੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਲੋਕ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਵੀ ਹਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਐ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਧ ਭਰ ਕੇ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਸਿਰੇ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨਿਆ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਘੱਲਿਆ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਮਜ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੀਰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਐ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਰਮਜ ਪਾਈ ਹੈ। ਰਮਜ ਇਹ ਪਾਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਗੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਗੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਚਮੇਲੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਕੱਢ ਕੇ, ਚਮੇਲੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਚਮੇਲੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ, ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਭਾਂਡਾ ਵਾਪਸ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ। ਮਰਦਾਨਾ ਪੁੱਛਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਾਈ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਰਮਜ ਪਾਈ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੁਲਤਾਨ। ਅਸੀਂ ਚਮੇਲੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਡੇਰਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਬਣਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਜਿਵੇਂ ਚਮੇਲੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਦੀ, ਰੱਬੀ ਨਾਮ ਦੀ ਕੇਵਲ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੇਣੀ ਆਏ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਰਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਚਨ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਬੋਲੇ ਸੱਚ ਕੂੜਾ ਜਲ ਜਾਵਈ। ਸੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੂੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਪਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਖੰਡ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਧਰਮੀ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੱਚ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਇਉਂ ਮੰਨੋ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗ ਗਰਜਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਗਰਜਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਿਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਣ ਦੇ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਮਿਰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਣ ਲਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਮਾਨੋ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗ ਗਰਜਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਰਗ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਸੀ। ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਸਿੰਘ ਬੁੱਕੇ ਮਿਰਗਾਵਲੀ ਭੰਨੀ ਜਾਏ ਨਾ ਧੀਰ ਤਰੋਆ। ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਤੇ ਗੱਲ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਅਕਸਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਐ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਹੈ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਈ ਲੋਕ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪਾਠ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਸੁਣ ਲੈਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੱਲੇ ਪਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪਏ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋਗੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੂੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੱਚ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੂੜ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੱਚ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਅਕਸਰ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪਾਠ ਨਾ ਕਰਵਾਏ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਰੇ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਹਿ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖੋ ਇਹਨੂੰ ਕੇਵਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾ ਛੱਡਿਓ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਓ ਜ਼ਰੂਰ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ। ਤੇ ਤੀਜਾ ਕੰਮ ਇਹ ਕਰਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਣੀ ਆਖਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਵਰਜਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਜਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਾਣੀ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਤੂੰ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਜਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੱਬੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸੱਚ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਚੌਥੀ ਉਦਾਸੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਚੌਥੀ ਉਦਾਸੀ ਬਹੁਤੀ ਲੰਮੀ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਮੁੱਖ ਥਾਂ ਨੇ, ਅਚਲ ਬਟਾਲਾ, ਮੁਲਤਾਨ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਆਏ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹਿਮਤ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ 1532 ਈਸਵੀ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਇਵੇਂ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ, ਜਥੇ ਦੇ ਆਗੂ ਬਣ ਕੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਖੁਦ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੱਤੇ ਦੀ ਸਰਾਂ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਜੋਧ। ਭਾਈ ਜੋਧ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਖੂਹ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਤ ਸੇਵਿਆ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ। ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਐ ਆਪਣਾ, ਸਾ ਘਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਘਾਲੀਐ। ਮੰਦਾ ਮੂਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀਐ। ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਾ ਹਾਰੀਐ, ਤੇ ਵੇਹਾ ਪਾਸਾ ਢਾਲੀਐ। ਕਿਛ ਲਾਹੇ ਉੱਪਰ ਘਾਲੀਐ। ਆਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ, ਅਰਥ ਸਨ ਵੀ ਮੰਦਾ ਕਰਮ ਨਾ ਕਰ, ਉਹ ਕਰਮ ਕਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਾਹਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਰੱਬੀ ਕਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ। ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲ ਕਿਹਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੋਧ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਆਪਣਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਜਾਂ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਣ ਲੱਗਿਆ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਆਪਣੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਆਪ ਆਪਣੀ ਘੋੜੀ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਲਾਗੇ ਆ ਕੇ ਕੁਝ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਚਿੱਟਾ ਦਾੜਾ ਹੈ,
ਉਹ ਵੀ ਘਾਹ ਖੋਤੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ। 63 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ, ਚਿੱਟਾ ਦਾੜ ਹੈ। ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਘਾਹ ਖੋਤਦੀ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆਖੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਰਸਤਾ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂ, ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਸਤਾ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਰਸਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਹੀ ਆਉਣਾ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀ ਉਦੋਂ 28 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। 1504 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ, ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਉਮਰ 63 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਘੋੜੀ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੈ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ, ਤੇ ਘੋੜੀ ਦੀਆਂ ਲਗਾਮ ਪਕੜ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਸਨ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਘੋੜੀ ਲਿਆ ਕੇ ਬੰਨ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਬਾਲਾ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਲੈ, ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਣਗੇ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਆਸਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਨੇ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨੇ। ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਆ ਗਿਆ। ਕੋਲ ਹੋ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਥੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੋ, ਮੈਂ ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਘੋੜੀ ਦੀ ਲਗਾਮ ਪਕੜ ਕੇ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਆਖਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਛੱਡ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਬੋਲ ਆਖੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਦੇਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਮਰਤ ਹੈ, ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਓ। 1532 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। 7 ਸਾਲ ਬੜੀ ਸਖਤ ਘਾਲਣਾ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਣ ਗਏ। 7 ਸਾਲ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਵਕਤ ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹ ਤੇ ਲੰਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਬਟਾ ਕੇ ਪੋਥੀ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। इश्क की बच्ची में जिस्म जला दिया, लहने को गुरु अंगद बना दिया। सतगुरु ने अपना रूप बना लिया ते भाई लहना जी नूं गुरता गद्दी बख्श दी। आप सतगुरु प्रभुपुर प्याना करते हैं। फिर बेनती कहा 1469 ईस्वी विच प्रकाश है। 1539 ईस्वी के अंदर धन गुरु नानक साहब महाराज गुरता गद्दी गुरु अंगद साहब नूं देखी भाई लहना जी नूं बख्शिश करके बड़ी परख करके पहलों सिखा पुत्रा घोख के चंगी तरह घोखे पुत्रा नूं भी, पर जोग भाई लहना जी जान के गुरता गद्दी बख्शिश करके 70 साल तो ऊपर का समा गुरु नानक साहब अपनी आरजा का बतीत करके प्रभुपुर प्याना करते हैं। गुरबाणी विचों जिहड़ा बचन पढ़िया सी, मैं मूर्ख की केतक बात है, कोट पराधी तरिया रे
गुर नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर गरबास न भरिया रे। एक विद्वान ने बोल लिखी है, कहन लग्या आकाश विच किन्ने तारे ने, ये ते कोई गिनती कर सकता है, पर गुरु नानक साहब ने किन्नियां नूं तारिया है, ये गिनती करना मुश्किल है। तारे गने जनात, तरे ना जाहे गनात। सतगुरु रहमत करे, अज भी तो कोई गुरबाणी का पल्ला पकड़दा है, उहदा जीवन रुशना जाता है, सफल हो जाता है। सतगुरु गुरु नानक साहब के प्रकाश पुरब नूं समर्पित ये आपां लड़ी आरंभ कीती सी। बहुत संखेप जी गुरु का जीवन बेअंत है, उपदेश बेअंत है। तुच्छ बुद्धि नाल आपां थोड़ा बड़ी विचार कीती है। गुरु के जीवन नूं विचारदियां बेअंत भुल्लां हो गईयां होणगीयां। सतगुरु बख्शनहार ने आप सरबत संगत का धन्नवाद, धन गुरु ग्रंथ साहिब जी का कुटान कुट धन्नवाद। साहब ने यह बख्शिश की। इन्नियां को बेनतियां प्रवान करियो, भुल चुक दी खिमा बख्शना, फतेह दी सांझ पाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राम कली महला तीजा। आनंद